ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं दिल्ली दियां समूची संगतां दा, दिल्ली तो बाहरों आईया देश के हर कोने चो, जम्मू कश्मीर तो, कानपुर तो, लखनऊ तो, पंजाब तो, अलवर तो, हरियाणा के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ तो, ये सारिया संगतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ बहुत वड्डी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला शताब्दी का ਜਿਹੜਾ समापन समारोह ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। मैं ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, क्योंकि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ परसों ਦੇ रोज़ एक हड़ आया गुरु के सिखां ਦਾ, और उस जगह के उत्ते लाल किले के उत्ते जिथे देश के प्रधानमंत्री ने फैसला लिया इस पुरब नूं मनाउण दा, सरकार वालों ये बनाए जाए प्रोग्राम दे विच इत्थे शमूलीयत पा के मैं समझदा संगतां जिथे निहाल हुई है अपने गुरु नूं कीदा भेंट कीता। गुरु महाराज उन्हां दे उत्ते हमेशा खुशियां भरे हाथ रखण, क्योंकि उन्हां दे आण नाल दिल्ली दी संगत उस समय दे विच ये लोग सारे पहुंचे ने जद वख-वख धड़ेबाजियां दे विच इनवॉल्व किया जा रहा सी। इस प्रोग्राम नूं रोकण दी बड़ी कोशिश की जा रही सी, मगर जो संगतां दा ठाठा मारदा कट उन्हें जो साड़ी हौसला अफजाई की है, मैं उहदा बहुत बहुत धन्नवाद करदा समूची संगत दा, जिन्हां ने एक संयम बना के रखिया। और देश दे विच मैं समझदा खास तौर पर जिस स्थान के उत्ते प्रोग्राम होया ऐसी एक मिसाल बनी है जिथे लखां दा ठाठा मारदा कट होवे और एक भी मिसहैपनिंग ना हुई होए, एक भी चोरी चकारी की कोई रिपोर्ट ना आई होए। ये पुलिस वालों जी शलाघा संगत की की गई है, वो कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकते। इस मर्यादा दे विच गुरु घर दे ये प्रोग्राम बनाए गए। मैं समूची जिथे संगत का धन्नवाद करदा, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूचे स्टाफ का धन्नवाद करदा कि जिन्हां ने सिर्फ 10 दिनों के विच ये प्रोग्राम नूं इस तरीके दे नाल शेप दी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहिबान का धन्नवाद करदा, अहुदेदार साहिबान का धन्नवाद करदा, जिन्हां ने दिन रात एक करके उत्थे जिथे स्टेजां का प्रोग्राम बनाया, जिथे लाइट एंड साउंड की तैयारियां कीतियां, जिथे लंगर के प्रबंध किए, समूची संगत का धन्नवाद करते हैं। असीं धन्नवाद करते हैं समूची सिख जथेबंदियां का जिहड़े हमेशा साडे नाल खलोंदे ने, चाहे वो गतके दीयां पार्टियां होण, चाहे गुरु घर दे लंगर दियां होण, जोड़ा घर दियां होण, ये समूचियां जथेबंदियां का मैं धन्नवाद करदा कार सेवा वाले बाबा जी का, बाबा बचन सिंह जी होना की जथेबंदी का, बाबा कश्मीर सिंह जी पूरी वालियां की जथेबंदी का, जिन्हां ने बहुत अच्छे सुचूजे ढंग दे नाल ये लंगर के प्रबंध किए। सो मैं सारिया संगतां दा जिथे धन्नवाद करदा, उत्थे जिहड़ियां वख-वख जथेबंदियां ने सारे स्टॉल लगाए और उन्हां दे विच आके जिथे गुरु घर दियां निशानियां लैके आए उन्हां दा धन्नवाद करदे हां। असीं धन्नवाद करदे हां पटना साहब तो, बनारस तो, संसाराम तो, जिहड़े साडे बहुत ही सत्कारयोग उत्थे दियां जथेबंदियां जिन्हां दे कोलों, जिन्हां परिवारां कोलों गुरु महाराज दियां शोभप्राप्त चीज़ां सी, साडे एक सद्दे पत्तर दे उत्ते इत्थे आए और उन्होंने वो कीमती तो कीमती जिहड़ियां चीज़ां ने जिन्हां दा कोई मुੱਲ नहीं है, जिहदे बारे कोई सोच नहीं सकता, वो चीज़ां जिहड़ियां संगतां नूं दर्शन कराए। मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करदा। मैं धन्नवाद करदा भाई वीर सिंह सदन उन्हां दे प्रबंधकां दा, जिन्हां ने साडी बेनती दे उत्ते इहो जिहियां निशानियां संगतां दे दर्शनां वास्ते लैके आए। ये गल्लां इस करके अज धन्नवाद दे पात्र ने सारे, क्योंकि इन्हां ने सारियां ने अपनी जिम्मेवारियां समझिया। और अज जिथे मैं समूची संगत का धन्नवाद कर रहा, जथेबंदियां का धन्नवाद कर रहा, एक गल मैं जरूर तुहाडे नाल साझी करना चाहांगा कि कल जिथे 2 दिन रोज़ा दे विच लगातार महाराज की शताब्दी मनाई जा रही सी, कई लोगों ने इन्हूं रोकण की कोशिश की, कई प्रबंधक जिहड़े पुराने रहे हैं उन्होंने इस प्रोग्राम दे विच खलल पाउण की कोशिश की, मगर उत्थे आके गुरु नूं नकमस्तक होण की गल नहीं की। उत्थे आके गुरु महाराज नूं अकीदा भेंट नहीं किया, मगर इत्थे आके जिस तरीके दे नाल दफ्तरां दे विच कब्जे किए। और मैनूं बड़ी नमोशी हुई कल कि जिस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब दिल्ली दे विच आउंदे है और उन्होंने आके अपनी गल जिहड़ी अपना स्पष्टीकरण दिता, जिहदे विच बहुत ही ज़्यादा मैं समझदा नमोशी जिथे सानू हुई है,
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12/3 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 12/3/2022 ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 16 ਔਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ 16 ਔਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾ ਨੰਬਰ 1892 ਮਿਤੀ 12/3/22 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਿਤੀ 16 ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬੱਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 476 ਮਿਤੀ 2/6/2008 ਦੇ ਆਧਾਰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਗਰ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਔਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪਰਪੱਕ ਉਤਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਆ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 95% ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੇ 5% ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਇੱਕ
3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਨਵਰਜਨ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਜਾਘਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ MRI ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ MRI ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ MRI ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੋਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਲਿਆਓ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੋਰ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।